हाँ जी। सो जी हुण अपनी अगली क्लास के उत्ते आपां चलदे हां। कल आपां डिस्कस कर रहे सीगे पॉलिटी दे बेसिक्स, ठीक है। कल अपनी पहली क्लास सी ते पॉलिटी दे कुछ बेसिक आपां डिस्कस कीते सीगे, ठीक है। सो अपना कुछ क्वेश्चनस जिहड़े आपां कल हैंडल कीते सीगे उन्हां दे बारे पुछ लैंदे आ, है ना। सब तो पहला तो मैनूं ये दसो जी संविधान की रचना किन्हां ने कीती सी? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। लेकिन जे तुहानूं ये सवाल पूछा जाए कि संविधान नूं लिखिया किने एक्चुअल दे विच, तां की नाम सी बंदे दा? नहीं जी, स्क्राइब वॉज डिफरेंट, ठीक है। लेखक कोई होर सी। कौन सी जी? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, बिल्कुल सही है। लास्ट क्लास 'च आपां देखिया सीगा कि जिहड़े प्रेम नारायण बिहारी रायजादा सीगे तुसी ना प्रेम रायजादा भी याद कर लिया, ऑप्शन टिक कर लोगे, ठीक है। सीधी जी गल है, अपना टारगेट ऑप्शन टिक करना, ठीक है। सो प्रेम रायजादा भी याद रख लिया तां भी तुहाडा ऑप्शन टिक हो जाऊगा, ठीक है जी। सो कहण दा मतलब है ये अपने एक्चुअल स्क्राइब सीगे जिन्हां ने संविधान नूं एक्चुअली दे विच लिखिया है। कुल किन्ने शब्द ने अपने संविधान च? 80,000, ठीक है जी। अपने संविधान नूं किहड़े प्लान दे राहीं लिआया गया सीगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कल आ गल्लां डिस्कस कीतियां। फिर ये दसो जी जिहड़ी अपनी संविधान सभा बनी सी उहदे पहले अध्यक्ष कौन सीगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। ते जिहड़े दूसरे अध्यक्ष सी वो कौन सीगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिहड़े MN रॉय की तुसीं गल कर रहे हो ना, MN रॉय वो परसन सी, एक कम्यूनिस्ट पार्टी के बंदे सीगे जदों अपने अंग्रेज़ों के राज हुंदे सीगे, ठीक है। ये वो परसन सी जिन्हां ने सब तो पहला ऑफिशियल आइडिया अगे रखिया सीगा कि आपां नूं संविधान की रचना करनी चाहिए है 1934 दे विच, ठीक है जी। तो उस जमाने दीयां गल्लां ने, ठीक है जी। सो चलो ये चीज़ां आपां रिवाइज कीतियां। फिर आपां की कीता सीगा कि संविधान की जिहड़ी अडॉप्शन हैगी है, आपां अडॉप्ट कदों कीता अपने संविधान नूं? 26 नवंबर 1949, यानी कि वो दिन हैगा 1949 दे विच जिस दिन आपां अपने संविधान नूं चंगी तरह अपने देश का संविधान घोषित कर दिता सीगा। सारे मैंबरां दे आपां सिग्नेचर ले ले सी। की मनाने इस दिन आपां 26 नवंबर नूं? संविधान दिवस मनाने, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने, क्योंकि इस दिन तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी सीगा ते आपां की कर लिया सीगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन नूं पालन कर लिया सी अपने देश च। लेकिन एक होर डेट आपां करी कि संविधान नूं तुसीं लागू कदों करना हैगा? 26 जनवरी 1950, ठीक है जी। सो जिहड़ा 26 जनवरी 1950 है उस दिन तुसीं की सैलीब्रेट करते हो जी अपने देश च? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सैलीब्रेट करते हो, क्योंकि इस दिन भारतीय गणराज्य नाम अपने देश का पिया सीगा, ठीक है जी। इत्थों तक गल क्लीयर सीगी, ठीक है। सो जिन्हां दा कल दा लैक्चर मिस हो गया बेटा ओह वीडियो देखण, ठीक है जी। तो फिर भी कोई डाउट आंदा है एक्स्ट्रा टाइम ले लो, ठीक है। ऑलवेज रेडी, राइट? हाँ जी, यूट्यूब ते हले पै जूगी वीडियो, ठीक है। नहीं तो तुहानूं तो मिल ही जाऊगी, जिहड़े जिन्हां दे एडमिशन है उन्हां तो मिल ही जाऊगी, ठीक है जी। चलिए फिर अगे करते हैं आपां। अज की क्लास दे विच आपां चलते हैं। फिर अज की करना हैगा आपां हुण बई जी, ये सारियां चीज़ां डिस्कस हो गई। संविधान लागू हो गया जी, संविधान की रचना कर ली आपां। तां की हुंदा ना, संविधान सभा दे विच कुछ लोग हुंदे आ जिहड़े उंगल करन वास्ते बैठे हुंदे आ, ठीक है जी। बहुत हुंदे आ दुनिया दे विच, वाधू लोग हुंदे जिहड़े उंगल करन नूं बैठे हुंदे आ। वो ये भुल जांदे कि दूजे वाल एक उंगल कर रहे, 3 उंगलां तां आपदे वल ही हुंदियां ने, ठीक है जी। लेकिन फिर भी उंगल करन वाले किते ना किते बैठे सीगे। सो किसी ने यह कहता कि जी तुसीं संविधान जिहड़ा हैगा अंग्रेज़ां दे कानूनां तो चेपा मारिया है, किसी ने यह कहता कि तुसीं होर देशां दे संविधान तो चेपा मारिया है, मतलब आपदा कुछ नहीं बनाया, ठीक है। हुण इन्ना कुछ बोली जाते सी, चलो कोई गल नहीं। लेकिन एक बंदा सीगा जिन्हें बोल दिता कि बाई जी तुसी एडा वड्डा संविधान लिखता अंबेडकर साहब, तुसी पहला पेज तो लिखना ही भुल गए, ठीक है। हुण बई ये भी जायज़ गल हैगी है, कोई भी किताब है वह पहला पेज तो हुंदा ही है, ठीक है जी। हुण तुसी बाजार च कोई किताब लैन जाते हो तो तुसी सब तो पहला किताब का पहला पन्ना खोलते हो। हुण किताब का पहला पन्ना यानी कि कवर पेज नहीं हुंदा, उस दे अगला पेज हुंदा है जिस दे उत्ते उस किताब का डिस्क्रिप्शन दिता हुंदा है, जिन्हों आपां प्रस्तुति प्रस्तावना ये सारी चीज़ां कहने आ, ठीक है जी। सो मतलब अपनी जिहड़ी बुक हैगी है ਉਹਦਾ बेटा पहला पेज होना जरूरी सी, फस्ट पेज जरूरी सी, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਆ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਸਟ ਪੇਜ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਰੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਗਏ। ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 13 ਦਸੰਬਰ 1946। ਹੁਣ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, 3-4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਮਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮਰੀ ਕਰਨ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਮਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਗੰਗਾਧਰੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬੱਲਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆ 3rd ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। चलो लिख लिया बेटा सारे ने। चलो फिर आप अगे चलिए।
ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, NCERT, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ NCERT ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਤਾ, ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਖਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲੈਮਨਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ XYZ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੂਲਰ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ,
गेम भी है नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ हॉकी अपनी नैशनल गेम है, वो भी है नहीं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप उही गलत करी जाने आ, पता नहीं कित्थों कित्थों आप पढ़ लैंदे आ, ठीक है जी। सो कहण दा मतलब की है कि धर्म निरपक्ष की हुंदा है, ना तो जी अपने देश का कोई धर्म है, ना आपां किसी धर्म नूं प्रमोट करते हैं ते ना ही किसी धर्म की आपां निंदा करते हैं। अपने लिए सारे धर्म इक्को समान ने, चाहे माइनॉरिटी है चाहे मेजोरिटी ग्रुप है, ठीक है, सारे एक समान ने। यानी कि तुसीं इत्थे एक चीज़ याद रखनी है कि जेड़ा अपना देश है ना इंडिया, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ भी तरीके का ऑफिशियल यानी कि राष्ट्र तुसीं कह सकते हो ऑफिशियल धर्म नहीं है, ठीक है जी। तो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ये लिखना चाहो तो इंग्लिश भी लिख सकते हो, नो ऑफिशियल रिलीजन। सो अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बेटा, आप सारे एक दूजे नाल धर्म निरपक्ष तरीके नाल रहने आ, ठीक है जी। सो सारे धर्म एक समान ने, कोई धर्म अगे नहीं कोई धर्म पिछे नहीं। ताई तो देखो हुण तुसीं संविधान हौली हौली पढ़ोगे, मैं पहला आर्टिकल पढ़ाऊँगी। पहले आर्टिकल 'च अपने देश नूं भारत कहा गया या इंडिया कहा गया हैगा, ठीक है। किते भी ये नहीं कहा कि जी हिंदुस्तान हैगा, हिंदुस्तान शब्द आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ऑफिशियल तरीके नाल तुसीं नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब की होया हिंदुआं दा स्थान, क्योंकि पता है कि जी देश च हिंदू मैजोरिटी हैगी है, 80% लोग हिंदू हैगे है, तो यदा ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपने पूरे देश नूं हिंदुआं दा स्थान कह दांगे, ठीक है जी। सो सैक्यूलर शब्द ने गल क्लीयर करती कि अपना देश हिंदुस्तान जिहड़ा आपां बोल दिंदे आ ना, वो एक्चुअली दे विच ऑफिशियल तरीके नाल कदे बोलिया ही नहीं जांदा, ठीक है। किसी मर्जी देश नाल तुसीं संधि कर लो, कोई मर्जी तुसीं राष्ट्रपति दा अपना वो देख लो, डैक्लारेशन देख लो, किसी ते भी हिंदुस्तान शब्द ही नहीं लिखिया होया, हमेशा या तो इंडिया लिखा जाऊगा या भारत लिखा जाऊगा, होर कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। सो ये याद रखना है अपना दूसरा पॉइंट। इत्थों तक समझ आई गल, ठीक है जी। हुण नोट कर लो इनू, थोड़ा मैं थल्ले उपर लैके जा रही हाँ। तीसरा शब्द जिहड़ा लिखिया होया है वो शब्द है सोवरन। सोवरन का मतलब हुंदा बेटा स्वाधीन, स्वाधीन, ठीक है जी। सो मतलब अपना जिहड़ा भारत है ना, तो स्वाधीन का मतलब भी आज़ाद ही हुंदा, एक तरीके का इंडिपेंडेंट हुंदा है। अपना जिहड़ा भारत है ना वो पूरी तरह स्वाधीन हैगा, मतलब किसी भी देश दे आपां थल्ले नहीं आंदे, ते कोई भी अपना इंडिया का ही कोई स्टेट अपने तो उपर नहीं है। सो कल नूं अगर आपां ये कह दईए ना कि भी मध्य प्रदेश कहंदा जी असीं तां नहीं इंडिया का हिस्सा बनदे, तां बाहर जाने आ, नहीं हो सकता जी पॉसीबल। आपां मतलब पूरा इंडिया सारी स्टेट्स नूं कंट्रोल करदा है, कोई भी स्टेट इंडिया तो वख नहीं हो सकती अपनी मर्जी दे नाल, ठीक है जी। सो ये मतलब हुंदा है जी सोवरन दा कि अपना देश जिहड़ा हैगा स्वाधीन हैगा, सोवरन हैगा, ठीक है जी। हुण कुछ ना सिंपल शब्द जिहड़े तां तुहानूं पता ही हैगे, उन्हां नूं तां पढ़न दी लोड़ नहीं है, जिवें कि लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, ठीक है। सो आपां नूं अपना देश पूरा आज़ाद है, तो आपां सारिआं नूं भी आज़ादी दे नाल रहण दा हक हैगा, अधिकार हैगा, ठीक है जी। सो जी आज़ादी जिवें लिबर्टी दे शूज़ भी हुंदे हैगे है, उहदा मतलब नाम ही लिबर्टी, ब्रांड ने लिबर्टी तां ही चूज़ किया कि आज़ादी नाल तुसीं जुत्ते पा के चलो, ये चलणगे काफ़ी समय तक, ऐ नहीं कि रस्ते 'च चलदे चलदे टुट जाणगे, ठीक है, 200-300 रुपए का माल है नहीं, ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल लिबर्टी अपने संविधान 'च लिखिया होया। पंजवां शब्द हैगा जी फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी शब्द का मतलब हुंदा है, ये तुसी इंग्लिश की क्लास च भी पढ़ोगे, सर तुहानूं दसणगे कि जिथे भी अंग्रेजी च फ्रैट शब्द आ जाता ना, उहदा मतलब हुंदा ब्रदर, ठीक है जी। तो फ्रैटरनिटी का मतलब की हुंदा जी ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड बोले तो भाईचारा, ठीक है। सो तुसी इहनूं भाईचारा लिख लियो। सो जिन्ने भी अपने भाई हैगे सारिआं नूं भाईचारे नाल रहना चाहिए, तो जिन्नियां भी भैणां ने उन्हां नूं भैणचारे नाल रहना चाहिए हैगा, ये अपना संविधान आपां नूं कहंदा हैगा, ठीक है जी। सिंपल जी गल है ठीक है। सो आ शब्द होए, ठीक है, आपने बेसिक शब्द सीगे। हुण आपां दो शब्दों के उत्ते चलते हैं जिन्हां दे अर्थ तो तुहानूं बहुत चंगी तरह पता है, लेकिन थोड़ा जिहा उहदा एक्सप्लेनेशन जरूरी हैगा, ठीक है जी। सो आपां थोड़ा जिहा उपर करिए इहनूं, फिर आ लो जी। सो आ जाने आपां वापस जो शब्द आपां डिस्कस करने हैं। एक तां जी आपां शब्द डिस्कस करना डेमोक्रेसी, ते दूसरा आपां शब्द डिस्कस करना हैगा जी रिपब्लिक।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਣ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ 135 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਾਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾज्य, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਸੋ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। हाँ जी बेटा, लिख लिया सारे ने? चलो सो आ कुछ शब्द थानू याद रखने ने, ठीक है जी। फ्रैटरनिटी, लिबर्टी, सोवरैनिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, आ कुछ शब्द हैगे ने जिहड़े याद रखने हैं। हुण जी आपां थोड़ा अगे चलीए इस चैप्टर दे विच, तां हुण एक छोटी जी गल आपां समझदे हां
कि ठीक है जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ? 105। ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਸ਼ੋਧ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ? ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਭਜੀਏ ਤਲਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਤਲਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368। ਸੋ 368 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋਚੋ, ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ,
होया जी, ठीक है, होया, ठीक है। चलो ताई दा पढ़ा रही हूँ, फिर वही गल आ गई कॉमन सेंस वाली कि जे मैं सवाल पूछया है तो 100% ਉਹਦਾ जवाब हाँ ही है ना। चलो फिर सो जनाब जे अपने संविधान च शोध होया है, मतलब सॉरी इस प्रीएम्बल च शोध होया है तो उस शोध का नाम थानू याद रखना पैना है, ठीक है जी। सो आप लिख लैने आ प्रीएम्बल दे विच अज तक इको ही शोध होया है, ठीक है, ओनली वन अमेंडमेंट, इको ही, ठीक है जी। ते उस अमेंडमेंट का नाम है, नाम ते साल याद रखना है। ते नाम का मतलब ऐ नहीं हुंदा किसी का नाम राम शाम सीता गीता सोहण मोहन रखता आपां, नाम का मतलब है नंबर, पहली अमेंडमेंट, दूजी, तीजी, चौथी, टोटल 105 हो ही चुकी तुसीं देख ही रहे हो। तो जिस दिन जनाब 42वीं अमेंडमेंट हुई सी, 42nd अमेंडमेंट हुई सी, तो बेटा जदों भी संशोधन हुंदा है ना तो पार्लीमेंट डिसाइड करती है। तो पार्लीमेंट की करती है, पहला तो अमेंडमेंट का बिल बनाती है, तो जदों वो बिल राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिता जाता है ना तो वह अपने देश च कानून बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है। सो हमेशा इनू पूरा नाम इहदा की लिखना है, 42वीं अमेंडमेंट एक्ट। ते साल कदे नहीं भुलना, बिना साल तो जे तुसी संशोधन याद कर ले तो मतलब नंबर 0 है, ठीक है जी, कुछ नंबर नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलणगे पेपर च। साल हैगा 1976, ठीक है जी। सो 42वीं अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 दे विच, जिस दे विच आपां की किता जनाब, 3 नवे शब्द ऐड किते, ते ओ जिहड़े शब्द है आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। 3 वर्ड्स ऐड किते, उन्हां चों 2 पढ़ ले हैगे, एक मैं पढ़ा दिंनी हां हले। एक तां जी आपां ऐड किता सी सोशलिस्ट, जिहड़ा आपां सब तो पहला किता। दूसरा आपां ऐड किता सी सैक्यूलर, ते तीसरा जिहड़ा आपां ऐड किता वो हैगा जी इंटीग्रिटी। ये आपां हुण पढ़ लैंदे आ, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब की हुंदा है जी, एकता, यूनिटी, अखंड भारत है जी अपना, ते अखंड ही बना के रखना है। आपां जिहड़ा हैगा अपने भारत नूं किसे दा भी गुलाम नहीं बनाना, अपनी कोई इहो जी गलती नहीं होनी चाहिए है कि अपने भारत दे टोटे टोटे हो जाण, ठीक है जी, ये अपना फर्ज है। सो इंटीग्रिटी शब्द जिहड़ा है अपने संविधान दे विच सैक्यूलर ते सोशलिस्ट स्टार्टिंग दे विच नहीं हुंदा सी, प्रीएम्बल च आ अमेंडमेंट कीती, शोध किता, आपां 3 शब्द ऐड कर दिते, ठीक है जी, समझ आया। सो आ 3 शब्द जिहड़े है वो याद रखने तुसी, किहड़े किहड़े आपां ऐड कीते। चलो जी, सो हुण एक होर पॉइंट की है, आ साल किहड़ा जी 76, किहदी सरकार सी देश च? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सरकार सी, बिल्कुल जी, इंदिरा गांधी उस टाइम अपनी प्राइम मिनिस्टर सीगी। सो जी साल 1976 तो आया, लेकिन 75 दे विच मैडम ने एमरजेंसी भी लगवाई। याद होना थानू कि अपने देश च 75 च एमरजेंसी लगी सी, जिहड़ी कि 77 तक चली सी, 77 पूरे 21 महीने की जिहड़ी सी अपने देश च एमरजेंसी लगी सी उस वेले, ठीक है जी, यानी कि आपातकाल की स्थिति हो गई सी अपने देश दे विच। इहदा पूरा चैप्टर है एमरजेंसी का, पढ़ांगे आपां, ठीक है। सिर्फ फिलहाल आपां गल करिए कि जिस दिन होया सीगा सारा कुछ, तो उस वेले ना पूरा देश मैडम के खिलाफ सीगा, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सीगा पूरा का पूरा देश, क्योंकि मैडम के कुछ प्रिंसीपल्स इहो जिहे सीगे जिहड़े सैटिंग नहीं आ रहे सी। अगर पॉपूलेशन घटानी है तो पॉपूलेशन घटाने के तरीके मैडम के जोड़े सीगे वो कोई बहुता ज़्यादा वधिया नहीं सी, लोगों नूं जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा बुरा लग्या, जिस दे करके लोगों ने हथियार चक ले अपने हत्थां दे विच, ते नक्सलवादियों ने पूरा रोल प्ले किया हथियार सप्लाई करन च, जिस करके एक आम बंदे नूं भी नक्सलवादी समझ के जेल दे विच धर लिया जांदा सीगा। सो कहण दा मतलब की है कि बहुत ज़्यादा मतलब एमरजेंसी के दौरान कानूनां दी उलंघना हुई है, ठीक है, ते सरकार दे विरुद्ध नारे लगदे सी। हुण जदों भी कोई आवाज़ उठदी तां उहनूं दबाण वास्ते मैडम की कर दिंदी सी, शोध कर दिंदी सी, नाल दी नाल कोई नवीं चीज़ लैके आ जांदी सी। सो जिहड़ा इह साल 1976 है ना बेटा, इस साल दे विच इन्ने ज़्यादा शोध होए है, इन्ने ज़्यादा शोध होए है कि आ जिहड़ी 42वीं अमेंडमेंट है ना, एक छोटी जी किताब ही बन गई। मतलब एक तो संविधान की किताब है ही, आ 42वीं अमेंडमेंट कोई 2-4 पेजा की अमेंडमेंट नहीं, इस च भर भर के शोध होए। सो इस करके एक बुकलेट बन गई, जिवें तुसीं आ नोट्स वगैरह करने वास्ते कॉपी चक्की फिरदे हो ना, इहो जी कॉपी बन गई, ठीक है। सो एडी छोटी मतलब एक बुकलेट जी बन गई, आपां इहदा नाम ही की रख दिता, मिनी
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ PCS ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, समझ आया इत्थों तक? चलो फिर नोट कर लिया सी ये सारा कुछ रहिंदा तां नहीं? चलो फिर हुण ना आपां एक काम करते हैं, अपनी जिहड़ी क्लास हुंदी है ना, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ओडिशा ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सन टैंपल कित्थे है? ओडिशा ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ओडिशा 'ਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, 40 ਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਵਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਆਊਗੀ, ਜੀਕੇ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ 2 ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है जी। सो मतलब 2 देशों के विच सीमावां हुंदियां ने, बॉर्डर्स हुंदियां ने। ठीक है जी। सो वो जिहड़ियां बॉर्डर्स ने उन्हां दे बारे हुण आपां पढ़ना हैगा। ठीक है जी। सो अंतरराष्ट्रीय सीमा जिहड़ी हैगी है उहनूं पढ़ना आपां शुरू करांगे। सो अपनी जीके दी जिहड़ी कापी है ना उहदे 2 भाग कर लियो। ठीक है, पहले भाग दे विच तुसीं जिहड़ा हैगा अपना पॉलिटी वगैरह सबजैक्ट आपां सीखीए ते दूजे भाग दे विच आपां वो चीज़ां सीखीए जिहड़ा पेपर च आणगियां ही, तंग तां करनगियां, चाहे 1 क्वेश्चन आवे 2 क्वेश्चन आवे। ठीक है। सो क्लास दे विच जे 15 मिनट इन्हां चीज़ां ते लग जाण तां हो सकदा अपना 1 नंबर बच जे जिहड़ा जांदा हुंदा सीगा। ठीक है। सो अंतरराष्ट्रीय सीमावां आपां पढ़नियां ने ते इहदा ये मतलब नहीं है कि विश्व दे विच 204 कंट्री ने तां तुसीं सारी रट्टा मार के जाओगे। कुछ गिणी चुनी मुट्ठी भर हुंदी है जिहड़ी एग्जामिनर दी फेवरेट हैगी है जिस चों वो सवाल पुछदा हैगा। ठीक है जी। तां सब तो पहली लाइन आपां करन जा रहे हैगे आ, बहुत ही सिंपल ते तुहानूं सारिआं नूं पता हैगी है, रैडक्लिफ लाइन। किहड़े देश दे विच है? बिल्कुल सही है जी, इंडिया ते पाकिस्तान दे विच है। हुण आ रैडक्लिफ लाइन जिहड़ी हैगी है ना, ਇਹਦਾ कोई पंजाबी ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि जी ये नाम है बंदे का। ठीक है, सर साइरल रैडक्लिफ जिहड़े सीगे जदों उन्होंने भारत ते पाकिस्तान की वंड की सी ना तो उन्होंने जिहड़ा है अपने नाम ते ही रैडक्लिफ लाइन दे दी सी। ठीक है जी। सो इसलिए इहनूं पंजाबी च, उर्दू च, बंगाली च, तमिल च, मलयालम च, हर भाषा च इस बंदे नूं आपां रैडक्लिफ ही कहांगे। ठीक है जी। सो जिहड़ी लाइन का नाम है वो रैडक्लिफ लाइन हैगी है। ठीक है जी। बहुत सही आंसर दस्सिया तुसीं, रैडक्लिफ किहदे विच है? इंडिया ते पाकिस्तान च। ठीक है जी। सो अगर मैं इनू थोड़ा जिहा घुमा के पुछदी कि भारत ते पाकिस्तान दे विच किहड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो तुसीं आंसर करदे जी रैडक्लिफ लाइन।
है ना। लेकिन बई कुछ बच्चों के कोले हुण मैनूं नहीं पता तुहाडे दिमाग 'च यह डाउट है कि नहीं है, कुछ बच्चों के कोले आ LOC वाला जवाब भी हुंदा है। सीगा किसी दे दिमाग 'च? नहीं सी? सीगा तो फ्रैंकली दस दो, कोई वड्डी गल है नहीं, ठीक है। LOC किसी के दिमाग 'च वाघा बॉर्डर भी हुंदा है? हाँ जी, कहने ना आप वाघा बॉर्डर सीगा दिमाग 'च, ठीक है जी। सो आ जिहड़े दिमाग 'च दो डाउट है ना, कि आप इन्हां नूं क्लीयर कर लैंदे आ, ठीक है जी, कि अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जिहड़ी है वो रैड क्लिफ ही बनूगी, ना तो LOC हैगी है ते ना ही वाघा बॉर्डर हैगी है, ठीक है। हुण इहनूं समझण वास्ते ना आपां ना एक छोटा जिहा मैप ड्रॉ करिए ते उस मैप दे विच तुहानूं थोड़ी जी कहानी क्लीयर होगी, ठीक है जी। हुण इंडिया का मैप तो देखो बई अपनी ड्राइंग इन्नी सोहनी है नहीं, ठीक है जी, जो मैं पूरा मैप बना सकूँगी, बस तुहानूं एक आइडिया दे दूँगी जिहदे नाल तुहानूं गल्लां समझ आ जाणगीआं, ठीक है जी। हुण आ जी अपना इस तरीके दे नाल इंडिया, ठीक है जी, उपर वाला इंडिया आपां ड्रॉ किया है बस कल्ला, ठीक है। इधरले साइड अपना देश हैगा जी पाकिस्तान, ठीक है जी। आ अपना कश्मीर का एरिया, पंजाब, हरियाणा वगैरह ये सारे एरिया, ठीक है जी। हुण जी गल सीगी 1947 दी, तो भारत की जो आज़ादी हुई तो आप कल भी पढ़िया सीगा कि आज़ादी कोई इन्नी सौखी नहीं मिली जी, आपां अपना देश टुटिया भी सीगा, वंड भी हुई सी, ठीक है जी। सो जदों 1947 च देश आज़ाद होना सी तो आ जिहड़ा वंड करन दा काम हैगा ये अपने लास्ट वायसराय नूं दिता गया सीगा। तो कौन सी अपने देश दे लास्ट वायसराय, कौन दसेगा? चलो कोई गल नहीं, हिस्टरी च पढ़ोगे याद आ जाऊगा थानू। लॉर्ड माउंटबैटन, सुनिया कदे इहदा नाम? मतलब इतिहास वाल कदे भी निगाह ही नहीं पा के देखी कि की हुंदा है, सुनिया होया? चल तो फिर अच्छा 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 ठीक है, ओके ओके ग्रेट, बहुत वधिया नंबर लैके आए हुण देखते हैं कंपटीशन दे विच ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो खैर, लास्ट वायसराय सीगे लॉर्ड माउंटबैटन, ते ध्यान नाल सुनो जी माउंटबैटन ने की कहा। माउंटबैटन ने ना 3 ऐलान किए सी अपने देश च। पहला ऐलान सीगा कि जी 2 देश बनणगे, ठीक है, एक तो बनूगा जी इंडिया ते एक बनूगा जी पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा ऐलान इन्होंने किया कि जिन्ने भी मुस्लिम इलाके होणगे वो सारे आपां किहनूं दे दांगे? पाकिस्तान नूं दे दांगे, जिवें कि सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर वगैरह ये सारे एरिया पाकिस्तान नूं मिल जाणगे। सो जिन्ने भी मुस्लिम एरिया होणगे जिथे मुस्लिम मैजोरिटी होगी वो सारे दे सारे एरिया आपां पाकिस्तान नूं दे दांगे, ठीक है जी। तो इसलिए पाकिस्तान जिहड़ा है वो किवें बनदा है? आ वाले सारे एरियाज़ नूं मिला के पाकिस्तान बनता है, ठीक है। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान की है? अपना जिहड़ा बंगाल हुंदा सी ना, बंगाल दे विच भी अगर आपां इहदे 2 हिस्से करिए, एक तो है जी वैस्ट बंगाल जिहड़ा कि तुहाडे देश दा अज हिस्सा हैगा, ते दूसरा सीगा जी ईस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल जिहड़ा हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा सीगे, तो आ जिहड़ा ईस्ट बंगाल है पुत ये भी पाकिस्तान नूं दिता गया सीगा। तो जिन्हों पहला आपां ईस्ट बंगाल कहंदे सी ना, फिर ਇਹਦਾ नाम पड़ गया सी जी ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है जी। सो पूर्वी पाकिस्तान यह बन गया सीगा, आ जिहड़ा है दक्षिणी पाकिस्तान हो गया सीगा। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा पाकिस्तान हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना बंगाल का इलाका भी आंदा सी। सो अगर आपां नूं लगदा है ना कि जिहड़ी रैड क्लिफ लाइन है वो कल्ली आ वाली जांदी लाइन है, तो आपां गलत सीगे। रैड क्लिफ लाइन आ भी हुंदी सी, ओ भी हुंदी सी ते आ भी हुंदी सी, ठीक है जी। सो आ भी रैड क्लिफ सी ते आ भी रैड क्लिफ लाइन ही सीगी, ठीक है जी। सो जनाब हुण होया कि हुण अपने जिहड़े पाकिस्तान वाला सीगा वो इधरले पासे दा तां वधिया ध्यान रखदा, लेकिन इन्हां दे उत्ते अत्याचार करदा सी, बहुत जुल्म ढांदा सीगा, ठीक है जी। क्योंकि इन्हां नूं एवें सीगा कि जी ये उर्दू भाषा बोलण, इहो जिहा करन वैहो जिहा करन, ठीक है। ये बंगाली भाषा बोलण वाले लोग सीगे, इन्हां नूं अपनी बंगाली वधिया लगदी सी, तां इन्हां विचारिਆਂ ते अत्याचार हुंदे सी। सहंदे सहंदे बहुत साल बीत गए ते फाइनली 1971 का साल आया।
1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾੜੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਚ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਬਾਂਚਲ। ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 4096.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਖੋ। ਡਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਮਾਰਾ ਕਾਟਾ ਮੱਚਿਆ, ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ठीक है। सो किसी ने अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, आज़ाद आप अड रह सकते हैं, किसी देश ਨੂੰ ना ज्वाइन करो, उन्हें यह कहता। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਮਲੂ ਕੇ 563 ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਸਟੇਟ 563 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜੀ ਆ 563 ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਣ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, शुरू हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। सो जी आ ਜਿਹੜੇ 563 ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ठीक है जी। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆ 563 ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ 563 ਪ੍ਰਾਈਂਸਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਅਕਤੂਬਰ 1947। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਹੁਣ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੁੱਥੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਸ਼ੁਮ ਹੋਈ, ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ USA ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਲਵੂਰਾ ਭਾਲੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੀ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 370 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ। ਕੀ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਕਿ ਬੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੱਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 370 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜਤੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ POK ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਆਇਆ ਤਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ। ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਲੱਦਾਖ। ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 9 ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 2 ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ 8 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ LOC, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ LOC ਦਾ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ LOC ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਟਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇਜ ਵੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਪਾਸੇਜ ਵੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 60% ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਗਾ ਵਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੜੀਸਾ ਪਾਈ ਚੱਲਣਗੇ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, LOC ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।